کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے۔ سارے ایک باری مل کے آکھو سبحان اللہ۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے۔ شجرہ بھی آپ نو سلام کتنے، جانور چل کے کلام کتنے، جانور چل کے کلام کتنے۔ روڑا نو کلمہ پڑھایا، روڑا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے۔ بڑا پیار والا جملہ ادھر تک آجے۔ دیاں نو مانیاں نو مار دیندے سن، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے سن، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے سن۔ دیاں دا شان ودایا، دیاں دا شان ودایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے۔ اس کلام دا آخری جملہ ہے تے ہن سارے مل کے سبحان اللہ دا ورد کرن گے۔ اوے عاشق حضور دے سدان والیو، داڑیاں کٹان تے مڈان والیو، داڑیاں کٹان تے مڈان والیو۔ انج نہیں پسند فرمایا، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نل لایا، دکھیاں نو گل نل لایا میرے محمد نے۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے۔ لشوق سے نام صحابہ کا، لشوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لشوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ پھاند صحابہ کا۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، اسلام تو دریا ہے کنارے ہیں صحابہ۔ اگر چاند محمد ہے تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ہر زبان بولے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہر زبان بولے گی ہمارے ہیں صحابہ۔ صحابہ ہاتھ چوک کے ذرا صحابہ دی گواہی پاؤ، حق صاحب نو بیان دی دعوت دئیے۔ صحابہ 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 صحابہ، دوویں ہاتھ چوک کے صحابہ 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 صحابہ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ۔ اب آپ کی بھرپور توجہ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان، خطیب ذیشان، مفکر اصلاح معاشرہ، قاری قرآن حضرت مولانا عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتہ۔ اب آپ کی بھرپور توجہ میں تشریف لاتے ہیں، محفل گفتگو فرماتے ہیں محترم جناب حافظ عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ. حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک ہے. درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات اللہ پاک دا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ جس اللہ نے سانو ایمان دی حالت دے اندر صحت دی حالت دے اندر اور ساری زندگی دے اندر رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے. اللہ پاک اس مہینے اندر ساڑیاں کیتیاں ہویاں نیکیاں اور عبادات اپنی رحمت نال قبول فرمائے اور جڑے گنتی دے لمحات رہ گئے نے اللہ پاک سانو انہاں تو بھی بھرپور فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک دا مہینہ نیکیاں دے سیزن دا مہینہ ہے اور گناہاں دی معافی دا مہینہ ہے. اللہ سانو نیکیاں کرن دی زیادہ تو زیادہ توفیق عطا فرمائے اور سانو گناہاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرمائے. انبیاء کرام علیہم السلام تو علاوہ ہر انسان ہی گناہ گار ہے. کیوں بھئی؟ نبیاں تو علاوہ ہر انسان گناہ گار ہے.
خطا کار ہے. انبیاء معصوم نے کیونکہ اللہ دے انبیاء اپنیاں قوماں واسطے اسوا ہوندے نے. نبیاں کولوں اللہ پاک گناہ ہون نہیں دیندے. اللہ پاک انبیاء دی سپیشل خصوصی حفاظت کر دے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان دے نال ایک شیطان ہوندا ہے. ہر انسان دے نال. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا بھی ہر انسان نال ہی شیطان ہوندا ہے جڑا انہوں دا لاؤن دی کوشش کرتا ہے. تے ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا, کہنے لگا محبوب جی تساں فرمایا کہ ہر انسان نال شیطان ہوندا ہے, تواڈے نال بھی ہوندا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے نال بھی شیطان ہے, پر وہ میرے نال رہ کے مسلمان ہو گیا ہے. وہ میرا فرما بردار ہو گیا ہے. اس واسطے کہ انبیاء معصوم نے, شیطان دا نہیں لا سکتا, اللہ پاک حفاظت کر دے. باقی انبیاء تو علاوہ بولو ہر انسان گناہ گار ہے, خطا کار ہے. کئی گناہ ہوندے نے صغیرہ گناہ, اسی گناہ گار تے ہے ہی ہے نا. کئی ساڈے کولوں گناہ ہوندے نے گناہ صغیرہ, چھوٹے گناہ. وہ چھوٹے گناہ نیکیاں کرن نال اللہ معاف کر دیندا ہے. مثلا نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے, ہاتھ دھوندا ہے تے ہتھاں دے گناہ, کلی کردا ہے تے منہ دے گناہ, منہ دھوندا ہے تے منہ دے گناہ, بازو دھوندا ہے تے بازوؤں دے گناہ, مسا کرتا ہے کناں دے سر دے گناہ, پیر دھوندا ہے تے پیراں دے گناہ. نبی پاک نے فرمایا وضو کردا جاندا ہے گناہ چڑھدے جاندے نے, وضو کر کے اٹھدا ہے اللہ انہوں گناہاں تو صاف کر دیتا ہے. صغیرہ گناہ نیکیاں دے نال معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح جڑا بندہ ایک نماز جماعت نال پڑھدا ہے تے اس تو بعد دوسری نماز بھی جماعت نال پڑھدا ہے, ایک نماز تو دوسری نماز دے درمیان جننے صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ یہ دونوں نمازاں جماعت نال پڑھن دی برکت دے نال درمیان وچ ہون والے صغیرہ گناہ بولو معاف کر دیندے ہیں. اسی طرح جڑا بندہ پابندی دے نال جمعہ پڑھدا ہے تے پھر پابندی نال اگلا جمعہ بھی پڑھدا ہے. پابندی دے نال 2 جمعے پڑھن دی وجہ تو درمیان میں جو پورا ہفتہ جو صغیرہ گناہ ہوندے نے اللہ سارے معاف کر دیندے نے. اس طرح کئی چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ جو اللہ پاک نیکیاں دی برکت نال معاف کر دیندے نے. تے پھر کئی نیکیاں وڈیاں ہوندیاں نے, کئی نیکیاں وڈیاں ہوندیاں نے او گناہاں نوں انج کھا جاندیاں نے. مثلا جڑا بندہ حج کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج ہو جاندہ ہے جویں اج پیدا ہویا ہے, پچھلے سارے گناہ. کئی انج دیاں وڈیاں وڈیاں نیکیاں ہوندیاں نے جو سارے گناہاں نوں کھا جاندیاں نے. اچھا جس طرح گناہ صغیرہ ہوندے نے تے انہاں نوں نیکیاں کھا جاندیاں نے, اسی طرح کئی گناہ کبیرہ ہوندے نے, کئی گناہ کبیرہ ہوندے نے او نیکیاں نوں کھا جاندے نے. کئی گناہ کبیرہ ہوندے نے او انسان دیاں نیکیاں کھا جاندے نے. دعا کرو اللہ پاک سانو کبیرہ گناہاں تو محفوظ رکھے. ذرا دلوں ہو کے کہہ دو آمین. پچھلے سال 26ویں رات نوں ہی میں ایتھے تواڈے کول حاضر ہویا سی تے میں تواڈے سامنے عقیدہ توحید دی اہمیت بیان کیتی سی کہ اعمال دی قبولیت واسطے
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ मोहतरम भाई मौलाना जाहिद फारूक डोगर साहब, ये माशाअल्लाह उंज पूरे मौलवी ने, बल्कि मौलवियों तो भी उत्ते ने। देखो ना जामिया सल्फिया दे माशाअल्लाह पढ़े ने ते अलहमदुलिल्लाह दीन नाल वबस्ता ने, ये बड़े बड़े मौलवियों नालों भी वध ने। अल्लाह पाक मेरे इस भाई की हिफाजत फरमाए और माशाअल्लाह इस मुजाहिद इस्लाम दियां अल्लाह पाक मेहनतां कबूल फरमाए। मैनू इन्हां फरमाया कि तुहां पिछले साल जो अकीदा तौहीद की अहमीयत बयान की है कि अमाल की कबूलियत वास्ते ज़रूरी है, वो सानू बड़ा उनवान पसंद आया है, तो उस सिलसिले नूं ही अगे चलाना है। मैं अज तुहाडे सामने बयान करना है, पिछले साल होया सी बयान कि अमाल की कबूलियत वास्ते अकीदा तौहीद बड़ा ज़रूरी है। अज मैं बयान करना है आमाल की हिफाजत वास्ते कबीरा गुनाहां तो बचना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह मैं हुणे अर्ज़ किया है कि कई ऐसे कबीरा गुनाह ने जो इंसान दियां नेकियां खा जाते ने, नेकियां ही बर्बाद हो जांदियां ने। उन्हां कई कबीरा गुनाहां दे विचों एक गुनाह, केड़ा गुनाह है? शिरक। केड़ा गुनाह? मैं इंशाअल्लाह सिर्फ एक गुनाह के बारे ही अपना चंद गुजारिशात पेश करांगा। तो चूँकि अज ताक रात भी नहीं, ताक रात होवे तो चलो बंदा सारी रात जाग लेंदा है। अज जुफ्त रात है, तुसां जाके आराम भी करना है, तो फिर कल ताक रात है, फिर सारी रात जागनी है, सुबह काम भी करना है, रोज़ा भी रखना है। तो फिर वेखो अज भी तुसीं काम काज करके रोज़ा रख के फिर अफतारी करके फिर मस्जिद जाके क्याम किया है, तरावी पढ़ी है, तो फिर तशरीफ फरमाओ। मैं तुहाडी इस जज्बे नूं सलाम पेश करना कि सारा दिन काम काज करना, रोज़ा रखना, अफतारी तो बाद फिर मस्जिद जाके क्याम करना, तो क्याम तो बाद फिर मस्जिद बह जाना वाज़ो नसीहत सुनने वास्ते। ये तुहाडा जज्बा है, तुहाडा शौक है, मैं सलाम करना। अल्लाह पाक तुहाडे इस जज्बे नूं कबूल फरमाए और तुहाडा ये लगा होया वक़्त अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। साडी इस मजलिस नूं, महफल नूं अल्लाह पाक साडे वास्ते बायस हिदायत बनाए और जरिया नजात बनाए। उच्ची कहो आमीन। शिरक बहुत बड़ा गुनाह है, अकबरुल कबायर, वड्डियां गुनाहां तो भी वड्डियां गुनाहां तो भी वड्डा, ये बड़ा खतरनाक गुनाह है। इंसान दियां नेकियां खा जाता है। बंदा नमाज़ां पढ़ता है, शिरक कर लिया तो नमाज़ां सारियां खा जाता है, सारे महीने के मुशक्कत के नाल रोज़े रखता है, शिरक किया तो सारे रोज़े खा गया। जाग के खलो के हिम्मत के नाल सारा महीना क्याम किया है, शिरक कर लिया, वो सारा क्याम खा गया। अपनी पकीज़ा हलाल कमाई चों अल्लाह दी राह विच सदका किया, जे शिरक किया तो वह सारिया नेकियां खा गया। इस वास्ते मेरे भाई जान, जे नेकियां कर रहे हो, इबादतां कर रहे हो, तो इस खतरनाक गुनाह कोलों बचो, जड़ा गुनाह इंसान दियां नेकियां बर्बाद कर देंदा है। तवज्जो, अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह पाक शिरक माफ़ नहीं कर दे। ला यगफिरु अन युशरका बिही, रब नाल शिरक करो, अल्लाह पाक शिरक माफ़ नहीं कर दे। व यगफिरु मा दूना
ذالک لمن یشاء تے شرک تو علاوہ جننے مرضی گناہ ہو جان جنیاں مرضی نافرمانیاں ہون اللہ چاہے تے نظر رحمت پاوے تے سارے گناہاں نو معاف کر دوے پر اللہ نے شرک معاف نہیں جے کرنا سننا تے آنال کئی بندے کہندے نے کہ جڑا کلمہ پڑھ لیندا ہے جڑا مسلمان بن جاندا ہے پھر انہوں مشرک نہیں کہنا چاہیے دیکھو جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمان بن گیا ہے ہن او مشرک تے نہیں نا اللہ پاک دے نبی جدوں قرآن سنا رہے سن ان اللہ لا یغفر بہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء تے صحابہ کرام نے اگوں نہیں سوال کیتا کہ محبوب جی ہن تے اسلام آ گیا ہے ہن تے اساں کلمہ پڑھ لیا ہے ہن تے اسی اہل ایمان بن گئے ہاں تے پڑا ہن بھی کوئی شرک کر سکتا یا شرک ہو سکتا نہیں بلکہ اللہ پاک دے نبی قرآن سنا رہے نے تے صحابہ کرام سن رہے نے اللہ پاک نے فرمایا اگر تو شرک نہ کرے گا گناہگار تے ہر انسان ہے میں شروع تے کیا ہے خطا کار تے ہر انسان ہے جنہیں مرضی گناہ لے کے آ جا جنیاں مرضی نافرمانیاں لے کے آ جا جے تیرے گناہ زمین تو لگ کے آسمان دے خلا تک سارے گناہ ہی گناہ ہون جے وچ شرک نہیں اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت دی ٹھاٹھ آئے گی تے میں سارے معاف کر دیاں گا پر رب نے شرک معاف کرنا شرک معاف کرنا اللہ پاک نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما میرے بھائی جان کہہ رہے تھا میں تقریر شروع کرن تو پہلو ذرا قرآن سنائیو اللہ دے فضل و کرم دے نال شیخو پوریاں نو ہوندہ ہی قرآن ہے تو سا ویکھیا نہیں اس تو پہلا دور میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ اور سالے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی رب دا قرآن ہی سناؤندے رہے اللہ دے فضل و کرم دا سانو ہوندہ ہی قرآن ادھر توجہ دے نال محبت دے پیار دے نال شیر شروع تو ہوا سن لے نے اس واسطے میں کوشش کروں گا شیر نہ سناواں میں تانوں رب دا قرآن سناواں اللہ پاک نے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر او لوگ جو اللہ دے نال شرک نہیں کر دے ہائے میرے اللہ شرک نہیں کر دے لا یدعون مع اللہ الہا آخر رب نال شرک نہیں کر دے شرک کبیرہ گناہ ہے ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق تے نجائز قتل نہیں کر دے قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے ولا یزنون تے بدکاریاں نہیں کر دے بدکاریاں کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اللہ پاک نے فرمایا او میرے مقرب نے تے جڑے اے گناہ کر دے نے جڑے شرک کر دے نے جڑے قتل کر دے نے جڑے بدکاریاں کر دے نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا میں انہاں نو اسام وادی وچ سٹ دیاں گا جہنم دی اسام وادی دا ایندھن بنا دیاں گا کنوں جنہیں شرک کیتا جنہیں قتل کیتا جنہیں بدکاری کیتی میں جہنم دی اسام وادی دا ایندھن بنا دیاں گا کہ اللہ
پاک نے فرمایا یضاعف لہل عذاب یوم القیامہ، میں انہاں دا عذاب دگنا کر دیاں گا، عذاب ڈبل کر دیاں گا، فَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اللہ پاک نے فرمایا پھر اس عذاب وچ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ جدوں اے ایتاں آئیاں تے کوہرام مچ گیا مسجد نبوی دے اندر، صحابہ رون لگ پئے۔ جدوں اے ایتاں آئیاں صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ چیخاں مارن لگ پئے۔ امام کائنات مسجد نبوی اندر آئے تے ویکھیا مسجد دیاں کوٹھاں وچ صحابہ بیٹھے نے تے چیخاں مار مار کے رو رہے نے۔ نبی پاک نے پوچھیا تانوں کی ہویا ہے؟ کہنے لگے محبوب جی رب دے قرآن نے کہہ دیتا ہے جنہ شرک کیتے، جنہ قتل کیتے، جنہ بدکاریاں کیتیاں، میں انہاں نو جہنم دی اسام وادی میں سٹ دیاں گا، انہاں دا عذاب ڈبل کر دیاں گا، انہاں نو جہنم میں ہمیشہ رکھاں گا۔ پیاریا ساڈا کی بنے گا؟ اساں شرک بھی کیتے، اسی قتل بھی کیتے، اسی بدکاریاں بھی کیتیاں، تے ہائے ساڈا کی بنے گا؟ اسی تے سارے گناہ ہی کر دے رہے ہیں۔ جدوں اللہ پاک نے اے منظر ویکھیا، اللہ پاک نے فرمایا جبریل چھیتی جا کتے میرے نبی دے غلام پریشان نہ ہون۔ جبریل فوراً آیا تے آکے کی آندا ہے الا من تابا، الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ پاک نے فرمایا جنہاں نے سچے دلوں توبہ کر لئیے، انہاں گناہاں دی معافی منگ لئیے تے پکی پکی توبہ ہے اگے تو نہ کرن دا وعدہ کر لے آئے، پھر میری رحمت ٹھاٹ وچ آندی ہے، میری رحمت جوش وچ آندی ہے۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جڑے وڈے وڈے گناہ کیتے نے جدوں توبہ کر لیندے نے میں ساریاں گناہاں اُتے رحمت دی لکیر پھیر کے نیکیاں بنا دینا۔ اللہ پاک دی رحمت دی ٹھاٹ دے آئی گناہگاراں واسطے وے، اور شرک بغیر توبہ تو معاف نہیں۔ خوشخبری آ گئی جب توبہ کر لئیے تو پھر شرک معاف ہے، تو جب توبہ نہیں کیتی پھر شرک معاف ہونا، پھر شرک نے سارا کچھ لے جانا جی۔ توبہ کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، جے توبہ کر لو گے تے رب دی رحمت ٹھاٹ میں آ جاندی ہے۔ اللہ پاک تے گناہگار بندے لبدے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی میرے گناہاں نال لپڑے بندے کتے نے، میرے گناہگار بندے کتے نے؟ رب دی رحمت تے گناہگار لب دیئے۔ جدو اللہ پاک نے انسان نو پیدا کرن دا فیصلہ کیتا تے فرشتیاں نے آکھیا یا اللہ اے انسان نہ پیدا کری، کیوں؟ اس زمین دے اندر خون ریزی کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، گناہ کرے گا، فساد کرے گا، تے یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اسی تیریاں تسبیحاں بیان کرنے ہیں، اسی تیریاں عبادتاں کرنے ہیں، اسی تیریاں فرما برداریاں کرنے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتیوں انی اعلم ما لا تعلمون،
जो मैं जानना तुसी नहीं जानदे, तुसां ते गुनाह करना ही नहीं क्योंकि मैं तानू पेट नहीं लाया, तुसां ते गुनाह करना ही नहीं क्योंकि मैं तुहाड़ियां ख्वाहिशात नहीं रखियां, तुसां ते गुनाह करना ही नहीं क्योंकि तुहाडे अंदर नफस दी पूजा कोई नहीं, तुसां गुनाह करना नहीं, तुहाडे अंदर दुनिया दी चाहत कोई नहीं, ते मैं ते ऐसी मखलूक बनाना चाहना क्योंकि मेरी रहमत ठाठा मारदी पई है ते गुनाहगार लभदी पई है, गुनाहगार कोई नहीं लभदा, तुसां ते गुनाह करना ही कोई नहीं, मेरी रहमत ऐसी मखलूक लभदी है जेड़ी मखलूक गुनाह करे फिर अल्लाह को रो के माफी मंगे, अल्लाह पाक उन्हां गुनाहगारां नूं माफ करे। रब माफ कर रहा जे तुहाडे कोलों गुनाह कबीरा या गुनाह सगीरा हुंदे ने ते माफी मंगो, तौबा करो, ये तो महीना ही बख्शदा है। अल्लाह पाक दे आवाज दे रहे ने कि साबिकू इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा का अर्ज़ समा वल अर्ज़। अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया सारे ओ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। अल्लाह पाक दी रहमत ठाठ विच आई है ते हुण तुहाडा हक बनदा है रहमत दे समुंदर दे अंदर गोते लगाओ ते की आखो रब्बना इन्ना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान अन आमिनो बि रब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। आखो या अल्लाह सानू किसे तेरे वल बुलाया है, सानू किसे तेरे वल आवाज दी है कि अपने मालिक वल आ जाओ ते माफी मंग लो, सानू किसे बुलाया असी बुलाने वाले दी पुकार नू सुन दिया ते या अल्लाह असी तेरे दर ते आ गए हैं, सानू माफ कर दे। सुनना ते नाल अल्लाह पाक ने फरमाया मा यबदा इल्ला लिन्नास मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा फमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादी। अल्लाह पाक ने फरमाया जो मेरी रहमत ठाठ विच आ जाए मेरी रहमत दे दरवाजे कोई बंद कर सकदा ते जिथे रहमत दे दरवाजे बंद कर दिया उस बदनसीब वास्ते कोई खोल सकदा। हाय मेरे अल्लाह जे रहमत दे दरवाजे खुले वेखने ने, जे रहमत दे दरवाजे खुले वेखने ने ते वेखते आम नाल हजरत उमर बिन खत्ताब नू बुत खाने विचों निकल के ते मुजाहिदे इस्लाम बनदा वेख। जे रहमत दे दरवाजे खुले वेखने ने ते आज़र दे घर इब्राहिम रईसुल मवाहिदीन पैदा हुंदा वेख। जे रहमत दे दरवाजे खुले वेखने ने अबू जाल दे घर अबू जाल दे वेड़े विच जन्नत दी खजूर उगी वेख। अबू जाल दा पुत्र इकरमा जन्नत दा सरदार बनया वेख। जे रहमत दे दरवाजे खुले वेखने ने ते हबशे चों आउण वाले काले बिलाल नू सने जोड़ियां जन्नत विच सैर करदा वेख। मैं कुर्बान जावा सुनना ते आम नाल जे रहमत दे दरवाजे खुल जान कोई बंद नहीं कर सकदा ते जिथे बंद हो जान मा यबदा इल्ला लिन्नास मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिही। ते जिथे रहमत दे दरवाजे बंद हो जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गवांडी है
नबी पाक दे घर दे नाल दीवार सांझी है, नबी पाक दा खूनी रिश्तेदार है, नबी पाक दा हमसाया है, नाले सैयद है, नाले कुरैशी है, नाले हाशमी है, नाले मुत्तलबी है, निस्बतां सारियां पक्कियां ने, खानदानी सैयद है ते रहमत दे दरवाजे बंद हो गए। रब बंदा तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, हाय मेरे अल्लाह जे शिरक आ जाए ते रहमत दे दरवाजे बंद हो जाते ने। फिर भावें सैयद होवे ते फिर भावें कुरैशी ते हाशमी होवे, फिर रहमत दे दरवाजे बंद हो गए। ते जे अकीदा तौहीद आ जाए ते फिर भावें काला बिलाल होवे। गल सारी अकीदे दी जे, अपने आमाल शिरक कोलों बचा लो, ते जे शिरक हो जाता है माफ़ी मंग लो, मेरा रब माफ करन नूं तैयार है, मेरा अल्लाह सखी है। मेरी गल दी समझ आ रही है ना? समझ आ रही है? थके तो नहीं जे? पढ़ा ना मैं कुरान। मेरा अल्लाह सखी है, मेरे अल्लाह कोलों मंगो, मेरा अल्लाह अता करदा है, क्योंकि मेरा दाता सखी है। साडा दाता, मैं कुर्बान जावां, अल्लाह तो इलावा किसी नूं दाता कहना हराम है, ते मेरे दाता नूं दाता ना मनना हराम है। किसी अल्लाह तो इलावा किसी नूं दाता कहना हराम है, ते जिन्हों असी दाता कहने उन्होंने दाता ना मनना हराम है। मैं कुर्बान जावां, साडा दाता किन्ना सखी है। अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। अल्लाह पाक ने फरमाया कायनात दे लोगो, या अय्युहन्नास, ए सारी कायनात दे लोगो, अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, तुसी सारे फकीर हो, तुसी सारे मंगत हो, तुसी सारे मुहताज हो, ते सखी कौन है? वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। सखी कौन है? सखी कौन है? शहनशाह कौन है? मैं कुर्बान जावां, मेरा अल्लाह किन्ना सखी है, मेरा अल्लाह किन्ना अमीर है, मेरा अल्लाह किन्ना अमीर है, मेरा अल्लाह किन्ना सखी है। सुन जरा ध्यान नाल, नबी पाक ने फरमाया अगर सारी कायनात दियां दौलतां जमा हो जान, सिर्फ फैसलाबाद की दौलत नहीं, पंजाब की दौलत नहीं, पाकिस्तान की दौलत नहीं, सारी दुनिया दियां दौलतां, खजाने, माल, सोना, चांदी, नबी पाक ने फरमाया अगर सारी कायनात दियां दौलतां ते खजाने जमा हो जान, अल्लाह पाक जन्नत दी एक हूर दा दुपट्टा दुनिया ते लमका दवे। सारी कायनात दियां दौलतां मिल के भी उहदी कीमत अदा कर सकदियां। मेरा अल्लाह इन्ना अमीर है। एक होर हदीस सुन, मुस्लिम शरीफ हदीस कुदसी है। अल्लाह पाक ने फरमाया लो इन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व जिन्नकुम व इंसाकुम फी सईदिन वाहिदिन, अगर पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम तो लग के हुण तक जिन्ने गुजर गए सारे आ जान, हुण तो लग के क़यामत तक जितने आउणगे वो भी सारे आ जान, व जिन्नकुम व इंसाकुम, सारे जिन जमा हो जान, सारे इंसान जमा हो जान, अगले जमा हो जान, पिछले जमा हो जान, एक मैदान में इकट्ठे हो जान। फिर जो जो उन्होंने चाहिए है, जो जो दिल में आउंदा है, रब कोलों अपनियां जरूरतां दा सवाल करन, ते एक एक बंदा, एक एक जिन जो जो मंगदा जावे मेरा दाता अता करदा जावे, सारियां नूं सारा कुछ अता करके
नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दे खजानियां विच इन्नी कमी भी नहीं आउंदी। नहीं दे अल्फाज ने, ये नहीं कहा भी इन्नी कमी आ जाती है, इन्नी भी कमी नहीं आउंदी। जिवें समुंदर दे विचों सूई डबो के बाहर कड्डी जाए ते जिन्ना पानी सूई दे नक्के नाल समुंदर चों बाहर आके समुंदर नूं कमी करदा है, रब दे खजानियां विच इन्नी भी कमी आउंदी। इन्ना सखी दाता है। और उस मालिक नूं छड्ड के जिन्हां नूं ओहदे शरीक बनाउंदे हो, जिन्हां नूं पुकारदे हो अल्लाह दे मुकाबले ते, जिन्हां नूं दाता कहंदे हो, गौस कहंदे हो, हाज तरवाह कहंदे हो, मुश्किल कुशा कहंदे हो, गरीब नवाज कहंदे हो, लजपाल कहंदे हो, अल्लाह दे नाल जिन्हां नूं शरीक बनाउंदे हो वो पता किन्ने गरीब ने। मैं तुहानूं दस्सिया है ना कि जिन्हों असीं दाता कहने वो किन्ना अमीर है। क्यों बई हुण तुहानूं दस्सां जिन्हां लोकी पुकारदे ने अल्लाह दे मुकाबले ते दाता कहंदे ने, गौस कहंदे ने, हाज तरवाह मुश्किल कुशा कहंदे ने, वो किन्ने गरीब ने, किन्ने फकीर ने। दसा किन्ने फकीर ने? अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। अल्लाह पाक ने फरमाया रब दे मुकाबले ते जिन्हां नूं पुकारदे हो। खजूर वेखी जे कि नहीं? खजूर कदी वेखी जे कि नहीं? कदी नहीं वेखी? और रोज़ा खोलने वाली मशीन और रोज़ ना रोज़ा खोलते हो। खजूर नूं खोलो दे विच हुंदी है गिटक, ते गिटक दे उत्ते हुंदा एक बरीक छिलका, एक धागा, पर्दा। अल्लाह पाक ने फरमाया वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन कितमीर। अल्लाह तो इलावा रब नाल जिन्हां नूं शरीक बनाउंदे हो, दाता ते हाजत रवा ते मुश्किल कुशा कहंदे हो, खजूर दी अंदर दी गिटक दे छिलके दे भी मालक। लो एडे सखी बादशाह नूं छड्ड के ते इन्हां फकीरां पिछे असीं लगना है। ते कई पता की आंदे ने, नहीं मंगदे ते असीं अल्लाह कोलों ही आ, इन्हां नूं उंज असीं सिफारशी बनाउने आ। इन्हां नूं कहंदे ने ना कई लोग भी मंगदे ते अल्लाह कोलों ही आ, इन्हां नूं असीं सिफारशी बनाउने आ। ते मैं ना पहलों विगाड़ो ही ना अल्लाह नाल, रब नाल शिरक करके विगाड़ो ही ना। सिफारशी तो उदों लभना पैंदा ना जो अगे गल बिगड़ी होवे। क्यों जी डोगर साहब? हुण मेरे नाल जो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, 100 बार अल्लाह ना करे, मौलाना आज़ाद फरूक डोगर साहब नाराज़ हो जान तो फिर मैं पता ही करना, मैं कहना यार हमजा वलाज कलोनी चों ते या फिर झपाल तो कोई बंदा लभीए ते जरा मेरी सिफारिश करे ते मेरी भाईजाद फरूक डोगर नाल सुलह हो जाए। मैं किदों सिफारशी लभना? जदों जदों बिगड़ जानी है। किदों सिफारशी लभना? जदों तो जदों मेरी अपनी सोहरे, मेरा अपना तलक है, अपनी मुहब्बत है, अपना प्यार है, तो मैनू सिफारशी पाउण दी लोड़। बोलो तो सही। हुण मेरे को भाईजाद फरूक डोगर साहब टाइम लेंदे ने, फोन करते हैं हाफिज साहब फलाना टाइम, ठीक है जी, क्योंकि साडी आपस में सोहरे। तो जो विगाड़ लैणगे फिर सिफारिशा पाउणगे भी यार टाइम लैके दिओ। सिफारिश किदों लभी दी है? जदों विगड़ी होवे। आंदा जी मंगदे ते अल्लाह कोलों ही आ, उंज सिफारिशा पाने आ ते मैं ना पहलों विगाड़दी नहीं सी रब नाल। तू शिरक करके रब नाल विगाड़ीए तां तैनूं सिफारिशां दी लोड़ है। सानू बोलो सिफारिशां दी लोड़? साडा रब साडी डायरैक्ट सुनदा है। सानू ते रब खुद कहंदा है वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्ताजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। सिफारशियां दी लोड़ ओनू पैंदी है जिहदी अगे विगड़ी होवे। आंदा मेरी सिफारिश कर दिओ, खरे मन जाए। ते जिहदा पहलों ही मन्निया होए अल्लाह दे फजलो करम नाल साडी रब नाल सुलह है।
ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਮਰ ਆਸਦ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਮਰਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ, ਦੱਸਿਓ। ਇਮਰਾਨ ਸੁਣੋ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਲਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਵੱਜੋ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਏ, ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਛੱਡੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਮਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂਜੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਕ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੂੰ। ਆ ਮਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ? ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਬਦਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਸਾਈ ਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਫੇਰ? ਉਹਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਏ? ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚੋਰ ਆਂਦਾ ਸਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ। ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਏ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰੇ, ਡਾਕੂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰੇ, ਕਾਤਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰੇ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਨਾਹ करे तो गुनाहगार है कि नहीं? कलमा पढ़ के नमाज ना पढ़े बेनमाजी है कि नहीं? तो शिरक करे फिर मुशरक क्यों नहीं? ऐ जी मुसलमान है, मुसलमान तो नहीं ना मुशरक हुंदा। तो फिर इस आयत का मतलब की है? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। जिहड़ा बंदा रब नाल शिरक करेगा अल्लाह ने शिरक माफ करना
फिर इस ऐत का मतलब की है जे आना कलमा पढ़न वाला मुशरक नहीं हुंदा। तुसी वेखो कलमा पढ़न वालियां नूं मुशरक कही आउंदे हो, कलमा पढ़न वाला जे आना मुशरक नहीं हुंदा। ते सुन नबी पाक दा फरमान, मैं तेनू हदीस सुनावां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं फरमाया, नबी पाक ने फरमाया, ए अबू दरदा ला तुशरिक बिल्लाह। ये बड़ी आम हदीस है इस मसले दे अंदर जड़ा कहंदा है। कई मौलवी आंदे ने तो ईद सैमीनार मुकर्रर करते ने कि वेखो अहले हदीस कलमा पढ़न वालियां नूं मुशरक आखी आउंदे ने, जिन्हां कलमा पढ़दे आ हुण ओह कादे मुशरक रहे ने। सुन जरा ध्यान नाल मैं ये हदीस पेश कर देना चाहना और तुसी भी याद कर लो। ये बड़ा अहम, इस उन्वान ते बड़ी अहम हदीस है और बड़ी ठोस दलील है। नबी पाक ने सहाबी हजरत अबू दरदा नूं फरमाया, नबी पाक ने फरमाया ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता। नबी पाक ने फरमाया मेरे सहाबी अल्लाह दी जात नाल कदी भी शिरक करना। फरमाया अबू दरदा मैं तेनू वसीयत करना, ये तेनू मेरी वसीयत है कि ला तुशरिक बिल्लाह, रब नाल शिरक करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगर तेनू कत्ल कर दिता जाए कत्ल हो जाए शिरक ना करी, अगर तेनू जिंदा जला दिता जाए जल जाए पर शिरक करना। हुण अबू दरदा नबी पाक दे गुलाम सन ना, गुलाम सन, साडे वर्गे शियार नहीं सन। अज तो शियार बहुते हो गए हैं ना। वो गुलाम सन, नबी पाक ने फरमाया, हजरत अबू दरदा ने मान लिया ते साडे वर्गा को के बैठा हुंदा उन्हें कहना सी कलमा पढ़ लिया हुण कितों शिरक होना है। हजरत अबू दरदा ने अगों कोई नहीं किया भी महबूब जी मैं तो सहाबी बन गया कलमा पढ़ लिया तो हुण भी शिरक। जे कलमा पढ़न वाला शिरक करके मुशरक ना बनना हुंदा ते नबी पाक कदी ना फरमांदे। सुन अगली हदीस, सुन अगली हदीस। अल्लाह दे फजलो करम नाल सानू रब दा कुरान आउंदा है, नबी पाक दा फरमान आउंदा है। इस तो इलावा सानू कुछ नहीं आउंदा, ना साडे उलमा ने सानू होर कुछ पढ़ाया है। और साडे ते अकाबिरीन मुनाज़िर इस्लाम हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी रहमतुल्लाह अलैह और शहीद इस्लाम जबले इस्तकामत हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह और शहीद इस्लाम इमामुल असर खतीबुल अरब वल अजम मदफून जन्नतुल बकी हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्हें एहो दरस दिता है कि साडा मसलक दो चीज़ों का नाम है। साडा मसलक या रब दा कुरान है या नबी पाक दा फरमान है। दुआ करो अल्लाह साडे उलमा दे दरजात बुलंद फरमाए, अल्लाह साडे शुहदा दे दरजात बुलंद फरमाए। आ जेड़े अयाम जा रहे हैं ना, आ मार्च दा आखिरी अशरा, ये साडे शुहदा दी शहादत दे अयाम ने। दुआ करो अल्लाह पाक उन्हां दी कुर्बानियां कबूल फरमाए। तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुनो जेड़े कहंदे हो जो कलमा जो पढ़ते आए ते कलमा पढ़ने वाला मुशरक किवें हो सकता है। नबी पाक ने फरमाया, पहली हदीस याद है ना, आपने फरमाया अबू दरदा तेनू वसीयत शिरक ना करी। सहाबी है, नबी पाक सहाबी नूं वसीयत करन दे ने ते जेड़ा अज दा पाकिस्तानी है वो शिरक तो पा के नबी पाक सहाबी नूं वसीयत करन दे ने। अच्छा अगली हदीस सुनो, नबी पाक ने फरमाया जरा बंदा फौत हो जाए, जरा मुसलमान फौत हो जाए ते 40 मवाहिद उदा जनाजा पढ़ लैन, रब नाल कदी शिरक नहीं कीता। 40 ऐसे बंदे जेड़े मवाहिद होण, अल्लाह नाल शिरक ना करदे होण, उदा जनाजा पढ़ लैन, सिफारिश कर देन भी अल्लाह इनू माफ कर दे ते अल्लाह पाक उन्होंने माफ कर देंदे ने। जनाजा पढ़ने वाले 40 किन्ने 40 होण ते केड़े होण जिन्हां रब नाल कदी शिरक कीता।
تو صحابہ کرام تو کوئی نہیں کیا، پھر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں سارے جنازہ پڑھنا ہے، تو پھر مشرک کتوں آ گئے؟ جے کلمہ پڑھنے والا مشرک نہ ہوندا، جے کلمہ پڑھ کے شرک کرے تے بولو مشرک ہے کہ نہیں ہے وے نا۔ نبی پاک نے فرمایا ایسے بندے 40 بندے جنازہ پڑھن جنہاں کدی رب نال شرک کیتا، اونج پاویں 1000 پڑھ لین، مشرک پاویں 1000 پڑھ لین، کوئی فائدہ نہیں۔ تے مواہد 40 پڑھ لین، اللہ 40 مواہدین جنہاں رب نال شرک نہیں کیتا، اللہ انہاں دی سفارش قبول کر کے مرن والے نو جنت عطا کر دیندے رہے۔ ہائے میرے اللہ، جے کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں بندا تے اس آیت دا مطلب کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ رب نال شرک کردا ہے او دے تے جنت حرام ہے۔ پاویں کلمہ پڑھے، پاویں کلمہ پڑھے، پاویں نمازاں پڑھے، پاویں روزے رکھے، پاویں قیام کرے، پاویں صدقہ کرے، پاویں مسیتاں چلاوے، پاویں مدرسے بناوے، جے رب نال شرک کیتا ہے رب آندا جنت حرام ہے۔ مشرک نو کوئی نیکی بولو بچا سکدی، مشرک نو کوئی نیکی بچا سکدی، مشرک نو جنازہ بچا سکدا، مشرک نو کل بچا سکدے، مشرک دا پاویں 7 کرو 7واں بچا سکدا، مشرک دا 40واں کرو 40واں بچا سکدا، مشرک دا عرس کرو عرس بچا سکدا۔ او ساڈے شیر پاکستان شمشیر بے نیام مولانا عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ، اللہ پاک بزرگاں نو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ اس رب دے ولی نے بھی ساری زندگی بڑا ہی عقیدہ بڑی توحید و سنت بیان کیتی ہے، ہن وڈیرے ہو گئے نے، اللہ پاک انہاں نو صحت تندرستی عطا فرمائے اور اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں اور خدمتاں قبول فرمائے۔ وہ ایک دفعہ گل سنان بھی وہ بابا ساری زندگی نہ انہیں نماز پڑھی، نہ انہیں روزہ رکھیا، تے نہ انہیں گل کو کپڑا پایا، ننگا تڑنگا بے نمازی تے مشرک، تے اس طرح ساری زندگی مر گیا گزار کے، پچھوں نپ دیتا، قبر بنا دیتی، اتے دربار بنا دیتا، ہن سال بعد عرس پیا ہوئے، سال بعد عرس کہتے میں انہوں نے پوچھیا بھی یہ کی کرن دے ہو؟ آندے بابا وڈا کرن دے ہیں، سال بعد عرس کر کے کی کرن دے ہیں؟ بابا وڈا کرن دے ہیں۔ کہندے میں کہا تسی بابا وڈا کرن دے ہو، اندر فرشتے پاویں لتر مار مار کے نکا کرن دے ہو۔ جے مشرک ہے پھر کسے عمل نے فائدہ دینا، پھر عرصہ نے بھی فائدہ دینا، پھر برسیاں نے بھی فائدہ دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جے مشرک مر گیا تے جنت وچ جا سکدا؟ جڑا بندہ شرک کردا ہے او دیاں ساریاں نیکیاں شرک کھا جاندا ہے۔ کنیاں نیکیاں ہون، کنیاں ہون، کنیاں ہون، قرآن سننا جی کرتا ہے، میں ذرا قرآن پڑھا، میں تانوں دساں بھی کنیاں نیکیاں ہون تے جے شرک ہو جائے تے ساریاں ہی گئیاں۔ تو آنا ہے میں کلمہ پڑھ دے آئے، میں روزے رکھنا، میں نمازاں پڑھنا، میں مسجد چلا رہے ہیں، مدرسہ چلا رہے ہیں، میں صدقہ کر رہے ہیں، ہوں دیکھو میں بھی وجہ مشرک ہی ہاں تے میریاں نیکیاں بھی تیریاں نیکیاں کچھ بھی نہیں۔ تو اپنے آپ نو کیڑے نیکاں وچوں نیک سمجھنا ہے؟ آ میں تینوں نیکاں دی گل سناواں۔ اللہ پاک نے فرمایا تِلْکَ حُجَّتُنَا
आतैना इब्राहीम अला कौमिही नरफ़उ दरजातिम मन नशा इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कबलो व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस्सालिहीन व इस्माईला व यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व इख़वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा मिन इबादिही वलो अशरकू लहबता अनहुम मा कानू यअमलून। अल्लाह अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो लग के ईसा अलैहिस्सलाम तक 18 नबियां दा नाम लिया है। किन्ने नबियां दा? तू आना मैं कलमा पढ़ लिया तो मैं नमाज़ां पढ़ना, मैं भी बड़ा मुशरक हाँ, तू नबियां तो भी वध नेक हो गया है। अल्लाह पाक ने 18 नबियां दा नाम लैके अल्लाह पाक ने फरमाया लो अशरकू ज़हबता अनहुम मा कानू यअमलून। अगर ए मेरे नबी भी शिरक कर दे ते मैं इन्हां दे भी सारे अमल ज़ाया कर देंदा। हालांकि नबियां ने शिरक करना, नबियां कोलों शिरक होना, ये तो मैं बुनियादी गल दसी है भी अंबिया मासूम ने, नबियां तो इलावा बाकी सारे गुनाहगार ने। नबियां ने बोलो शिरक करना, नबियां कोलों शिरक होना, शिरक रब ने नबियां दे नेड़े भी होने देना। ते फिर ये क्यों आखे आए जे ये भी शिरक कर दे मसले दी अहमियत वास्ते, कानून बनाउण वास्ते। जो कानून दी ज़द विच वड्डे आ जान ते छोटियां नूं आपे ही तंबी हो जाती है कि अगर मेरे नबी भी शिरक कर दे मैं इन्हां दे अमल भी बर्बाद कर देंदा। ते जे उम्मती शिरक करेगा ते अमाल किहड़े गमान च तुरे फिरदे भी असीं कलमा पढ़िया। एक कलमा पढ़ना तो नहीं ना मुशरक होंदा। अच्छा कलमा पढ़ने वाला चोरी करे चोर हुंदा है? कलमा पढ़ने वाला डाका मारे डाकू हुंदा है? कलमा पढ़ने वाला कत्ल करे कातल हुंदा है? तो कलमा पढ़ने वाला शिरक करे आखो मुशरक भी हुंदा है। हाय मेरे अल्लाह, नबियां ने शिरक करना रब ने कानून बनाया है। जिवें नबी पाक ने फरमाया है, नबी पाक ने फरमाया लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर। अगर मेरे तो बाद कोई नबी हुंदा ते उमर बिन खताब हुंदा। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं भी उमर बिन खताब ने नबी बनना है। ਇਹਦਾ मतलब पता की है, जे उमर बिन खताब नबी नहीं बनया ते घसीटी दा पुत गामा मिर्जा भी नबी हो सकदा। जे उमर नबी नहीं बनया तो हुण क़यामत तक कोई होर नबी बन सकदा। इस तरह कानून बनाया है कि जे नबी शिरक करते उन्हां दे अमल भी ज़ाया हो जाते। जे तुसी शिरक करोगे तुहाडे अमल भी ज़ाया हो जाएंगे। सुनना ध्यान नाल, नबी पाक ने कानून बनाने वास्ते फरमाया। एक होर हदीस सुन, नबी पाक ने फरमाया आप दे कोल एक केस आ गया,
मखजूम कबीले दी एक औरत है, उन्हें चोरी कर लई। मखजूम कबीले दी औरत उन्हें चोरी कर लई, केस आ गया। आपने फरमाया इहदा हथ कट दिओ। हथ कटन लगे, कबीले वाले आ गए, कह लगे जे साडे कबीले दी औरत दा हथ कटिया गया कबीला जलील हो जाएगा। लोग आखणगे फलां कबीले दी औरत ने चोरी की थी, हथ कटिया गया, सारा कबीला बदनाम हो जाएगा एक औरत की वजह तो। इस वास्ते हथ ना कटो। सिफारिश लैके आए, नबी पाक ने मोड़ दिता। हजरत अनस नूं सिफारशी बनाया कि तुसीं सिफारिश करो। हजरत उसामा बिन जैद नूं सिफारशी बनाया। हजरत उसामा सिफारशी बन के आए कि महबूब जी मखजूम कबीले दी औरत जिदा नाम फातिमा है, उस औरत का नाम की सी? उस फातिमा मखजूमी दा हाथ ना कटो, कबीला रुल जाएगा, इज्जत बर्बाद हो जाएगी। नबी पाक ने फरमाया ये ते फातिमा मखजूमी है। लो अन्ना फातिमा ता बिनता मुहम्मदिन साराकत लकाता तो यदहा। नबी पाक ने फरमाया ये ते फातिमा मखजूमी है, अगर मुहम्मद दी लखते जिगर फातिमा भी चोरी कर दी, मुहम्मद ओदा भी हाथ कट देंदा। हालांकि सैयदा फातिमा ने चोरी करनी, नौज़ुबिल्लाह, असीं सोच भी नहीं सकते। हसन हुसैन दी वालदा कोलों यह गुनाह होना, जन्नती खवातीन दी सरदार ने यह गलती करनी। साडा ईमान ते यकीन है, पर नबी पाक ने फातिमा बिनते मुहम्मद दा नाम क्यों लिया है? कानून बनाउण वास्ते। जे अज जो साडे पाकिस्तान दा वजीर आजम कौन है भला? पता है कौन है वजीर आजम? अच्छा, अब क्योंकि वजीर आजम का किसी पता ही नहीं, वजीर आला का सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। क्यों भाई उमर फरूक साहब अगे पता की होंदा सी? अज जो मियाँ साहब होंगे वजीर आजम, जो हुकूमत बन जानी, जिस पासे नूं जाना जिथे बोर्ड लगा है वजीर आजम की तस्वीर, जिथे फ्लैक्स लगा है वजीर आजम की तस्वीर। आ हुण पता नहीं किहो जी हुकूमत बनी है, जिथे फ्लैक्स लगता, जिथे बोर्ड लगता है वजीर आला की तस्वीर। तो वजीर आजम काहदे वास्ते रखिया जे? उन्होंने पुछदा ही बेचारे नूं कोई नहीं। मैं तुहानूं पुछया भी नां दा भी पता जे कि नहीं, कि बेचारा उंज ही नहीं गवाच गया किते। वजीर आजम कौन है? जे जो अज वजीर आजम पाकिस्तान ऐलान कर दवे कि पाकिस्तान के अंदर निज़ामे सलात कायम हो गया है, हर बंदे दे उत्ते बालग मुसलमान जवान ते नमाज पढ़ना फर्ज है। अजान तो बाद कोई बंदा बाजार अंदर दुकान ते मार्केट ना नजर आवे। अजान तो बाद हर बंदा मस्जिद जाके बाजमात नमाज पढ़न दा पाबंद है। कानून बना दवे, अगर मेरा बेटा हमजा शबाज भी जमात दे टाइम मस्जिद नहीं होएगा, चौक च लटका के लित्र मारांगा। सारे नमाजी बन जाना कि नहीं? उन्हें कहना यार जो उन्हें हमजा नूं नहीं छड्डना तो फिर सानू भी छड्डना। एक गल हुंदी कानून बनाउण वास्ते, कानून बनाउण वास्ते। नबी पाक ने फरमाया मेरी फातिमा भी चोरी कर दी, मैं ओदा भी हथ कट देंदा। ये तो फातिमा मखजूमी है। रब दियां हद्दां विच सिफारिश चल सकदी? जड़ा बंदा शिरक करदा है, शिरक कबीरा गुनाह है, शिरक करने वाला मुशरक है। भावें कलमा पढ़े बोलो फिर भी मुशरक है, भावें नमाजा पढ़े फिर भी। हुण तुसीं आखोगे नमाज पढ़ने वाला भी मुशरक हुंदा है? नमाज पढ़ने वाला शिरक करेगा तो मुशरक है वे। सजदा करने वाला गैरुल्लाह नूं सजदा करे तो मुशरक है वे। सुन लो ध्यान नाल, अल्लाह पाक ने कानून बनाउण वास्ते एक इस तो भी वड्डी गल कीती है। टाइम वावा हो गया, चलो एक गल सुनो फिर मैं बात खत्म करना। इस तो भी वड्डी गल कीती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात तो अल्लाह ने के नहीं, पूरी कायनात विच कोई मेरे मुर्शद पाक वर्गा। साडा अकीदा है सारी कायनात भी रल जाए, साडे मुर्शद पाक दी अजमत दा मुकाबला कर सकदी।
ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਤਕੀ ਮੇਰਾ ਨਬੀ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨੇਕ ਮੇਰਾ ਨਬੀ। ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਵਰਫਾਨਾ ਲਾਕਾ ਜ਼ਿਕਰਕ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਅਜ਼ਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, अल्लाह पाक कहेंगे जब तक मेरे मुर्शद पाक, जब तक मेरे महबूब नबी कायनात दे ताजदार आके जन्नत दा दरवाजा नहीं खटकाउणगे, असी जन्नत दा इफ्तिताह करना। शान इन्नी है, अजमत इन्नी है कि क़यामत वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम तो लग के ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी, कौन कौन, वली नहीं, बाबे नहीं, मलंग नहीं, नबी कौन, नबी जो डरते होणगे रब दे सामने जाके सिफारिश नहीं कर सकणगे, उदन तुहाडे ते मेरे मुर्शद पाक उठणगे ते अल्लाह पाक दी अदालत विच गुनाहगारां दी सिफारिश करनगे। मुकाम इन्ना है, अजमत इन्नी है। रब ने कहा महबूब जी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब जी तुहाडे हाथ उठते ने, तुहाडे हाथ उठते ने, मैं अता कर देना, तुहाडी निगाह फिरदी है, मैं किबले फेर देना। अजमत ते शान इन्नी है, पर कानून की है। अल्लाह पाक ने फरमाया ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। काश तानू तर्जमा हुंदा मैं आयत पढ़ के ते गल अगे तोड़ देंदा, मैं तर्जमा ना करता। मैं तर्जमा करने वास्ते इन्नी जुरत कितों लियावां? मैं गुनाहगार, मेरी जुबान गुनाहगार, मेरे अल्फाज गुनाहगार, मेरी सोच गुनाहगार। एडे अहम मसले दा तर्जमा करने वास्ते मैं जुरत कितों लियावां? काश तेनू तर्जमा हुंदा मैं आयत पढ़ के अगे लंघ जाता। अल्लाह पाक ने सारी कायनात दे सरदार नू कहा है महबूब जी ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका। समझ गए हो, समझ गए हो? मैं बड़ा गुनाहगार हाँ, मेरे को तर्जमा ना कराओ। ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका। हाय मेरे अल्लाह, हालांकि साडे मासूम नबी ने शिरक करना, पर रब ने कानून बना दिता है कि मैनू शिरक वारा खांदा, क्योंकि मेरा अल्लाह खालक है, मेरा अल्लाह मालक है, मेरा अल्लाह राज़क है, मेरा अल्लाह दाता है, मेरा अल्लाह गौसे आज़म है, मेरा अल्लाह हाजत रवा है, मेरा अल्लाह मुश्किल कुशा है, मेरा अल्लाह सारी कायनात बनाउण वाला है। मेरे रब नू शिरक वारा खांदा, मेरे रब नू शिरक वारा नहीं, शिरक वारा नहीं, शिरक वारा नहीं। और शिरक तो एक औरत नू वारा नहीं खांदा, शिरक तो एक औरत नू वारा नहीं खांदा, शिरक तो एक बंदे नू वारा नहीं खांदा। क्यों बई? दे दिया मिसाल, मैं वैसे गल मुकाउण लगा, दे दिया मिसाल। थके तो नहीं अजे, थके तो नहीं जे, किदों आते वो मसला पूछण वास्ते मसीते आ गया। इशा दी नमाज पढ़ी तो बह गया तो मौलवी साहब नूं कहंदा मौलवी साहब दसो शिरक किदों आते ने? मौलवी साहब कहते अच्छा तू इंज कर, कितों आया? ने कहा मैं तो बड़ी दूरों आया, मुसाफिर हाँ। उन्हें कहा तू इंज कर फिर रात इत्थे मसीत ही सौ ते सवेरे मैं आके जो फजर की नमाज पढ़ावांगा तो फजर की नमाज तो बाद तू सवाल करी भी आवा साहब शिरक किनू कहते ने, तो मैं शिरक के मौजू ते दरस दे देंगा, मैं समझा देंगा भी शिरक किनू कहते हैं। कहता चलो ठीक है। मस्जिद के नाल ही मौलवी साहब का हुजरा सी, मौलवी साहब का घर सी, दरवाजे के अगे मौलवी साहब ने मंजी डाह दी तो दरवाज़ा माड़ा जा खुला रहन दिता। घर चले गए, जाके अपनी बेगम नूं कहन लगे एक ना प्राहुणा आया है तो उन्होंने सवेरे नाश्ता करवाना है। कहन लगे चलो कोई गल नहीं, तुहाडा प्राहुणा है तो नाश्ता करवा देंगे। हुण प्राहुणा सुनन दिया
ਮੰਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਈ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੁਣਨ ਦਿਆ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਪਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਵੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਚੋਂਦੇ ਚੋਂਦੇ ਉਹ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਘਰੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਘਰੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੁਵਾਰੀ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਵਾ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਂਦੀ ਖਲੋ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ। ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਨਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੀ ਤੈਸੀ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੌਂਕਣ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਸੁਬਹ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਆਏ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਲਾਮ ਫੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਫੜੀ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਮਸੀਤ ਤੋਂ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਮਸਲਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। और मेरे शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी सब को रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक जन्नत आला मुकाम अता फरमाए। मेरे शेखुल कुरान ने कहना कोई बंदा सी ते जो काम ते जान लगा ना सवेरे अपनी बीवी नूं कह लगा दरवाज़ा बंद कर लै, कह के निकल गया। जो शाम नूं वापस आया ते नहीं सवेरे काम ते जान लगा ते अपनी बीवी नूं कह लगा खाना लैके आ। बीवी खाना लैके आई। जो ने पहली बुरकी लाई तो मिर्चा बड़ियाँ तेज। उन्हें कहा कि ताई कह लगी बस गलती ना पै गई, गलती हो गई माफ़ी दे दियो। उन्हें चल माफ़ किया। खाना खा के कह लगा मेरे कपड़े लैके आ। कपड़े ले आई तो कपड़े अजे इस्त्री करने वाले थे। उन्हें कहा कपड़े भी अजे तक इस्त्री नहीं किए। कहते चलो कोई नहीं गलती होगी हुणे कर देनी है। आंदा चल कोई गल नहीं माफ़ कर देता। कपड़े इस्त्री करके देंदी। आंदा मेरी जुत्ती लैके आ। जुत्ती लैके आई, जुत्ती अजे पॉलिश करने वाली है। कहता तेरे को कोई काम टाइम नाल नहीं होता। आंदी चलो कोई नहीं गलती हो गई माफ़ी दे दियो, माफ़ कर देंदा। जुत्ती पॉलिश करके दे देंदी। तैयार होकर जुत्ती कपड़े पा के निकलिया। आंदा दरवाज़ा बंद कर लै, चला गया। शाम नूं घर वापस आया, आके बह गया, हथ मूँह धो आके अगे खाना रख दईए ते नाल लागे बह के निक्कियां निक्कियां गल्लां करन लग पैंदी है। कह लगी साहब जी एक गल दसां। कहंदा दसो। कहंदी सवेरे तुसीं जो तैयार हो के तो कपड़े शपड़े पा के जो काम ते चले गए सो तो तुसीं बाहर दा बूहा खुला छड्ड गए सो, तुसां कहा सी बूहा बंद कर नहीं। कह लगा हाँ तो की होया? कहंदी बस फिर की दसां की होया? की होया? कहंदी तुसीं ते चले गए तो दरवाज़ा खुला छड्ड गए। तो उन्हें कहा फिर की होया? कहंदी मैं दरवाज़ा बंद करने वास्ते बाहर दरवाजे ते गई हाँ तो जो मैं दरवाजे ते पहुंची हाँ हाए छड्डो मैं बाहर की वेखिया। वो आंदा मैनू दस तो सही वेखिया की है? आंदी साहब जी बस रहन दियो, जो मैं वेखिया वो मैं ही वेखिया है। वो उत्थे रोटी छड़ देंदा है। वो आंदा मैनू दस तो सही वेखिया की है? आंदी साहब जी फिर गुस्सा ना करियो। पहलों आंदी है कि हाँ गुस्सा ना करियो, एवं महसूस ना करियो। साहब जी बाहर ना एक नौजवान तुरिया जान दिया सी, मैं उन्होंने वेखिया, सोने तो तुसीं भी बड़े हो पर अल्लाह की कसम वो भी घट नहीं सी। वो फड़ लेंदा गुत तो ते ला लेंदा जुत्ती, मारदा सिर में। आंदी चलो गलती होगी माफ़ी दे दियो। आंदा कोई माफ़ी नहीं,
ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮੋ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾਤਾ है, अल्लाह गौस है, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह मुश्किल कुशा है, पर अल्लाह तो इलावा जिन्होंने बाबियां नूं असीं पुकारने आ, जिन्हां दे चढ़ावे चढ़ाने आ, ये भी घट नहीं। सुन लो, तू नमाज ना पढ़े गलती है, रोजा ना रखे गलती है, झूठ बोले गलती है, शराब पीवे गलती है, बदकारी करें गलती है। ये सारियां गलतियां ने, कहीं अल्लाह माफ कर दे ते माफ हो गईयां, ते जे रब नाल शिरक करे, बीवी दियां जुत्ती कपड़े मिर्चां वाली गलती माफ, ते जे इज्जत नूं हथ पावे ते फिर माफी, फिर इज्जत वाला खामद घरों कढ देंदा है। तेरियां सारियां गलतियां माफ, जे रब दी इज्जत नूं हथ पावे, भी तू भी दाता ते लाहौर वाला भी दाता, तू भी गौस ते बगदाद वाला भी गौस, रब दी इज्जत नूं हथ पावे, फिर माफी नहीं। इज्जत वाला खामद घरों बाहर कढदा है ते गैरत वाला रब कहंदा है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाह अलैहिल जन्नह। रब फड़ के जन्नतों बाहर कढ दिंदा है। तू शिरक नूं मामूली गुनाह समझिया? अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युशरिक बिल्लाह फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना। अल्लाह सानू शिरक जैसे गुनाह कबीरा तो महफूज फरमा, अल्लाह तौहीद जैसी नेमत और दौलत अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे अहबाब साल जो मैं तुहाडे कोल आया सी तकरीर करन, ते मेरे नाल मेरे दो यार आए सन। साड़ी मस्जिद रहमानिया ताज कलोनी मिलत रोड मस्जिद इंतजामिया दे अहबाब मोहतरम भाई अब्दुल रज़ाक साहब और मोहतरम मलक अब्दुल रशीद साहब मेरे नाल आए सन। अज वो दोवें अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने, अल्लाह दे मेहमान बन गए ने। वो अज साडे दरम्यान मौजूद नहीं, रब दे मेहमान बन गए। दुआ करो अल्लाह पाक उन्हां दी मग़फ़िरत फरमाए। अज माशाअल्लाह वैसे भाई अब्दुल रज़ाक दा बेटा भी आया है ते मलक अब्दुल रशीद दा बेटा भी आया है। भाई अब्दुल रज़ाक दा भाई भी आया, नाल उन्हां दा यार उमर फरूक भी आया, नाल उन्हां दा भाई इमरान भी आया है। माशाअल्लाह इन्हां ने कहा जी पिछले साल वो तुहाडे नाल गए सन, अज असीं तुहाडे नाल जाने। इन्हां दी मुहब्बत है प्यार है, अल्लाह पाक मुहब्बतां कायम रखे। तो जेडे चले गए ने दुआ करो अल्लाह उन्हां दी मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। अल्लाह साडी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा, अल्लाह दीनो दुनिया दियां नेमतां अता फरमा, अल्लाह दुनिया आखिरत दियां कामयाबियां अता फरमा, अल्लाह दीन दी समझ अता फरमा, अल्लाह अकीदा तौहीद दी समझ अता फरमा, अल्लाह शिरक जैसे कबीरा गुनाह तो महफूज फरमा। अल्लाह सानू 5 वक्त दे पक्के नमाजी बना, अल्लाह साड़ियाँ औलादां नू नमाजी बना, अल्लाह साडे यारां बेलियां नू नमाजी बना। अल्लाह जब तक जिंदा रखी इस्लाम उत्ते जिंदा रखी। अल्लाह जदों मौत आए ईमान वाली मौत आए, अल्लाह मरदे वक्त कलमा शहादत पढ़न दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह साडा खात्मा ईमान ते फरमा। अल्लाह तमाम बीमारां नू अपनी रहमत नाल शिफाए कामला जला अता फरमा। अल्लाह दुखी बंदियां दे दुख दूर फरमा, मकरूज़ां नू कर्ज़े अदा करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो बेरोज़गार
نے اچھے روزگار عطا فرما اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما اللہ دنیا تے کسے بندے نو بندے دا محتاج نہ بنائی اللہ سب نو اپنی رحمت دے خزانیاں جو رزق حلال کھلا عطا فرما اللہ سانو اپنے در تو منگن والا تے اپنی مخلوق دے سامنے ونڈن والا بنا دے اللہ سانو رزق حلال چولیاں پر پر کے عطا کر دے اللہ جنہاں کو اپنے گھر نہیں اپنے گھر عطا کر دے اللہ جو بے اولاد نے نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہاں صرف بیٹیاں ہی دتیاں نے نیک بیٹے بھی عطا فرما اللہ بیٹیاں والے دیاں بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما اللہ جو بہنہ بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اچھے اسباب پیدا فرما اللہ سب دیاں بہنہ بیٹیاں نو اپنے کران درم نو سکون عطا فرما اللہ ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ ساڑیاں اولاداں نو دنیا آخرت دے اندر ساڑی عزت اور ساڑی نیک نامی دا سبب بنا اللہ جو دنیا تو چلے گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ جو فوت ہو گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے دوویں یا ایک کستی اللہ انہاں دے اماں پیاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے اللہ میرے ابو جان نو جنت چ اللہ مقام عطا فرما اللہ ساڑے بھائی ملک عبدالرشید صاحب دے درجات بلند فرما اللہ ساڑے بھائی عبدالرزاق صاحب دی مغفرت فرما اللہ اور بھی جتنے دوست احباب عزیز رشتہ دار اس مسجد دے نمازی اللہ جو پچھلے سال موجود سن اس سال موجود نہیں اللہ سب دی بخشش فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ انہوں نے اپنے ماپیاں دی عزت خدمت قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہ تیرے بندیاں نے تیرا ایک گھر بنایا ہے اللہ انہوں دے جنت محل بنا دے اللہ جڑے تیرے بندے ایدی آبادی واسطے محنتاں کوشاں کر دے نے اللہ انہوں دے گھرانو آباد کر دے اللہ میرے محترم بھائی مولانا زاہد فاروق ڈوگر صاحب اللہ انہوں دے احباب برادران رفقا اللہ اس مسجد دے نمازی تے معامن اللہ تیرے گھر دی خدمت کر رہے نے اللہ خدمتاں قبول فرما اللہ انہوں دے گھرانو آباد کر دے اللہ تیرے بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے ادھی رات ہو گئی رمضان دا مہینہ آخری عشرہ اللہ اپنے بندیاں دیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں فرما اللہ جڑیاں دل وچ آساں امیداں لے کے بیٹھے نے ساریاں ہی پوریاں کر دے اللہ کسے نو خالی نہ موڑی اللہ جڑیاں آساں مراداں لے کے دل وچ بیٹھے نے اللہ ساریاں ہی پوریاں فرما اللہم اقضِ حاجاتنا و حاجات مسلمین اللہ ایک گناہاں تو معافی دا مہینہ ہے اللہ ساڑی بخشش فرما اس سے رمضان اندر اسانو معاف کر دے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ جہنم تو آزادی دا مہینہ اسانو جہنم تو آزاد کر دے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہ اے جنت حاصل کرن دا مہینہ اسانو جنت دے اقدار بنا دے اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہ ساڑے روزے نمازاں قبول فرما اللہ ساڑیاں سہریاں افطاریاں کرنیاں کرانیاں قبول فرما اللہ ساڑے قیام تے تلاوتاں قبول فرما صدقہ خیرات تے ذکر و اذکار قبول فرما اللہ جے میں نیکیاں کرندہ حق کے اومیں تے نہیں ہوندیاں بڑے گناہگاراں جے وہ جیاں ہوندیاں نے اللہ اپنی رحمت نال قبول کر دے اللہ ساڑی بخشش فرما ساڑے تے رحمتاں فرما اللہ ساڑے تے راضی ہو جا اللہ جو منگے عطا کر دے جو نہیں منگ سکے سانو لوڑے بن منگے ہی عطا فرما اللہ سانو بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما بار بار حج عمرے دی سعادت عطا فرما اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.